Good morning, everybody, my dear students. Today in this class, 10th standard second language English, supplementary reading, second lesson on top of the world. This lesson is written by Dicky Dolman. My dear students, about the author ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 1974. She is an Indian woman who is known for being the youngest woman to climb Mount Everest at the age of 90 on May 10 in 1993. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನ ಅಥವಾ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 1974ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಾಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. She is an Indian woman who is for being the youngest woman to climb Mount Everest at the age of 19. 19ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಈ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇ 10 in 1993. 1993 ಮೇ 10ರಂದು ಅವಳು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೆಸನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 186. Page number 186. Okay, I will read the lesson looking to the carefully. Okay, my dear students. Supplementary reading 2. On top of the world, Dicky Dolma. Introduction. Dicky Dolma scaled Mount Everest in 1993. Just when she was 19 and became the youngest woman to do so. Born on Ratak in Himachal Pradesh, she made a concerted effort to reach the summit. Come, let us read this song of the adventure which she penned after that event. I was born on Ratak in Palchal, Himachal Pradesh. From the very beginning, I have experienced the hardships of life. I was only 11 when I lost my mother, and before I could get used to the person closest to me not being around, I lost my elder brother too. These experiences have left a profound impact on me. Not many people know that before the mountaineering happened to me, I was deeply interested in skiing, on that I have been a regular at the national since 1989 and still participate. I have even won various medals at the national and international levels. As for talking of the challenge of the left mountains, it wasn't a difficult decision because from my very childhood I had been fascinated by the grandeur of the snow-covered peaks of the Himalayas. Beautiful mountain peaks surrounded my home in Palchan. Every morning when I woke up, they were the first things that I saw. That to climb those peaks and shower the breathtaking view from the top was the reason
that I took to motoring with the GL of an aunt. My desire grew all the more when I came to know about the newly opened motoring institute in Manali and the various training courses being conducted there. I was just 16 at that time, but seeing my determination and one track mind, each one of my friends and family members stood by me and encouraged me to take up the basic motoring course at Manali in 1991. It was again my determination and hard work that saw me scoring A grades. But more than that, what gave me immense satisfactions was my name being clear for an all Indian expedition to Mount Everest. Seeing my name on the list was like a dream come true. It was the mount I had been waiting for since childhood. For the final selection, however, we made three successful expeditions to different mountains. After the completion of the course, I was assured of a place in the team. I climbed Mount Everest on May 10, 1993 and became the youngest woman in the world to have achieved the awesome fact of scaling the world's highest peak. I had just turned 19 and suddenly I had the whole world at my feet, literally. The view from above is something that only an Eurista will understand but perhaps not be able to fully describe. It was much more breathtaking than I could ever have imagined. The entire national and state awards that I have been bestowed with are nothing compared to the expressions of seeing that view. As for mountaineering being a tough sport, promptly the thought never crossed my mind. Maybe it was my zeal for the work. Scaling peaks is second nature to me. I was very determined and was willing to go to any lengths to achieve my goal. When it comes to hard work, I have never been scared. As for sincerity and responsibilities, I am not a shirker. In fact, the early hardships of life have helped me realize that success always follows hard work and dedication. In my quest for the Everest, I used to practice 4 hours daily. More than the physically or mentally problems, my biggest headache was my financial situation. When I was getting ready for the final frontier, my father was bedridden and a lot of money was needed for his treatment. So the family had every little to appear me. We had to take a specific amount with us, which was really big for me, yet I never once considered leaving the spot. Besides the mountain, I love to listen to music, especially old Indian film songs. I lost my father a year and a half after scaling on the Mount Everest. Currently, I am teaching mountain at the institute where I learn to prove myself. I would like my children to take up adventure sports provided they are willing. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ
ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಅಂದರೆ 2848 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಮಾಲಯ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಶಿಖರ. ಈ ಒಂದು ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ, ಅಂದರೆ 19 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏರಿದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಪರಿಚಯ. ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ sailing Mount Everest in 1999 just when she was 19 was become at the youngest man to do. ಅಂದರೆ ಇವಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಅನ್ನೋಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 19ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಮೇ 10, 1993ರಲ್ಲಿ ಏರಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ತರುಣಿ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಅನ್ನೋಳು. ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್, ಇವಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್. ಸಿ ಮೇಡ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ದ ರೀಚ್ ಆಫ್ ಸಮಿಟ್, ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವಳು. ಕಮ್ us read saw the adventure of which the penitent of the effort that the event. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು. I was born and brought up in Palchar, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಲೈಫ್. ಇವಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಾಯಕ, ಕಠಿಣಕರವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಇವಳದು ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 11 ಮ್ಯಾನ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಮದರ್. ಅವಳು 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾಳೆ. And before I could get used to the person closest to me not being around. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಂತಹ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಟು, ಮತ್ತೆ ತದನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಟು ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಪೌಂಡ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೀ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಆಳವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ನನಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣಗಳಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನೋ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೌಂಟೇನಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಲವು ಜನರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಮೌಂಟೇನಿಂಗ್ ಪರ್ವತ ಇದು ಈ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್. ಇವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಹಿಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್, ಅದು ಒಂದು ಆಟ. ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇವಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನ್ಸ್ 1989 and still participate. ಹೀಗಾಗಿ 1989ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇವಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಓನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇವಳು ಆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ, ಆ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಇವಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು. As part talking of the challenge of the lofty mountain.
ಹೀಗಾಗಿ ಇವಳು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹತ್ತಬೇಕು, ಆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇದು ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 8 to 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಮೈ ವೆರಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಇವಳು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏರುವಂಥದ್ದು ಅವಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫೆನ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಬೈ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್, ತುಂಬ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕವಾದಂತಹ ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆಫ್ ದ ಸ್ನೋ ಕ್ಲಾಡ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್, ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಶಿಖರಗಳು ಆ ಒಂದು ಹಿಮದಿಂದ ಎಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತುವರಿದು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ಹಿಮದಿಂದಲೇ ಸುತ್ತುವರಿದಂತಹ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಪಾಲ್ಚನ್. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂದರೆ ಅವಳ ಆ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪಾಲ್ಚನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಊರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ದಿನಾಲು ನೋಡುವುದಂತಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಕ್ ಅಪ್, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಎದ್ದ ನಂತರ ದೇ ವೇರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಸಾ, ನಾನು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. The climb those peaks and saw the breathtaking view from the top was the region that I took in mountain with a zeal of ant. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೊಂದು ಮಹಾಭಾಷೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಒಂದು ಏರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಳ ಮನದಾಳದ ಮಾತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವಳು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಅವಳ ಮನೆ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಬೇಕು, ಹತ್ತಬೇಕು, ಈ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪೀಕ್ಸ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವಳು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮೈ ಡಿಸೈರ್ ಆಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೌ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಓಪನ್ ದ ಮೋಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮನಾಲಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮನಾಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಓಪನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ದ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 16 at the time, ಬಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು? 16 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೈಂಡ್, ಇವಳು ಅವಳ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದ ಏಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ stood by me and encouraged me to take up the basic mountaineering course in Manali in 1981. ಇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಳ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ಅವಳ ಒಂದು ಅಚಲತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎನ್ಕರೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಅವಾಗ 1981
ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಸಾಮೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಬೇಡ್. ಹೀಗೆ ಅವಳದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಒಂದು ಛಲ ಇದ್ದುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಆ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವಳು ಗ್ರೇಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಅಂತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಇರಬೇಕು, ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಆಶೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಆಶೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವಳು ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ತರಬೇತಿ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಇವಳು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Determination, hard work, grades. But more than that, what gave me immense the certifications was my name being cleared for all India expedition to Mount Everest. ತದನಂತರ but more than they give me the immense the certification of me being cleared for all Indian expedition to Mount Everest. ಇವಳಿಗೆ ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಹಣಗಳು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಆನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವೂ ಸಹ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. At the moment I have been waiting for since childhood for the final selection. However, we made 3 successful expeditions to different mountains. ಇವಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಏರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ 3 ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಅವಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಇವಳು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್, ಇವಳು ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂತೆ, ಐ ವಾಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್. ಆ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭರವಸೆಯ ಒಬ್ಬ ಪಟುವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಐ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮೇ 10, 1993. ಬಿಕಮ್ ಎ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೀಗಾಗಿ ತದನಂತರ ಅವಳು ಅತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನೇ ಏರ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಏರಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೇ 10, 1993ರಲ್ಲಿ ಇವಳು ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಬ್ಬ ತರುಣೆ, 19 ವರ್ಷ ತರುಣೆ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಅನ್ನುವಂಥವಳು. ಇವರು ಅಚೀವ್ ದ ಸಮ್ವೇರ್ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್. ಇವಳ ಒಂದು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಶಿಖರ ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವಳು ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರ್ತಾಳೆ. I had just turned 19 and suddenly I had the whole world at my feet. The literally ಅಕ್ಷರಶಃ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತನ್ನ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್ನು, ಒನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೈಂಡು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವಳ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಅಬೌವ್ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಇವಳ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇವಳ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ವಾಸ್
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವಳ ತಾಯಿ ಸಾಯ್ತಾಳೆ, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಏರಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಅಕ್ಷರಶಃ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದದ್ದು. The entire national of the state awards at the have been boasted with nothing compared to the experience of the seeing that view. ಅವಳಿಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ತುಂಬ ಅವಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವಳು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. As per mountaineering being a tough sport, ಅಂದರೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ, ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ್ದು ದ ಥಾಟ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೈಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇವಳು ಆ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ. ಮೇಬಿ ವಾಸ್ ಎ ಜಿಯರ್ ಆರ್ ಮೈ ವರ್ಕ್, ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ತುಂಬ ಆಶೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟು ಮೀ. ಈ ಥರನಾದಂತಹ ಈ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಏರುವುದು ಇವಳ ಒಂದು ತನ್ನಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ and was willing to go to any lengths to achieve my goal. ಅಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು, ಅಂತಹ ಉದ್ದವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವಳು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಛಲ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೇವೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಐ ನೆವರ್ ದ ಬೀನ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಲೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ. ಯಾಕಪ್ಪ ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೇಕರ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಾಟೇ ಶಿಖರ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ early hardships of the life can help to realize that the success always follows hard work and dedication. ಇವಳು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ತುಂಬ ಏನಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಆದ ಒಂದು ಇದು ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅವು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಇದೆ ರಿಯಲೈಸ್ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಹೀಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ, ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಮೈ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎವರೆಸ್ಟ್, ಹೀಗೆ ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತದವು. ಐ ವಿಲ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 4 hours ಡೈಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ? ಅವಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೀ 4 ತಾಸು ಅದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೈ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಡೆಕ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವಳ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಡೆಕ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಆಗಿತ್ತು.
ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಿಂತ ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್. ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವಳು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ಏನಾಯ್ತಾರೆ, ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಐ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಾಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಟು ಆಫರ್ ಮೀ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನನಗೆ ನಾವು ನೋಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಹೊಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ. ಯೆಟ್ ಐ ನೆವರ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಮೌಂಟರಿಂಗ್ ಐ ಲವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೌಂಟರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಜೊತೆಗೆ ಇವಳು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಲು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಲು ತುಂಬ ಏನೈತೆ ಕೇಳಲು ತುಂಬ ಆಶಯ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಇವಳು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವಳ ತಂದೆ ಅವಳು ಏರಿ 1.5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವಳ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. Certainly, I am teaching mountaineering at the institute where I learned the ropes myself. ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಮೌಂಟೇನಿಂಗ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದೇರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಮನಸಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಡೈಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಡೈಲಿ ಅದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋರ್ಮಾ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.